श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने जाउची मकर राशि को रवि गोचर समय रे तुला ठारू मीन राशि पर्यंत फलाफल एबे आरंभ करिबा तुला राशि ठारू। गत अध्याय रे मेष राशि ठारू कन्या राशि पर्यंत आलोचना करा जायछि। तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि। तुला राशि व्यक्ति माने एही समय रे बहु विपद रे पड़िबे। आपण किछि भाबिबा पूर्वरु अचानक आपणक उपरकू विपद मारी आसिबो। परिवार मध्यरे मातांकर शरीर विशेष असुस्थ रहिबो। स्वामी और स्त्री असुस्थता कारणरू यौन सुख मिली पारिबो नाही, जा फल मनमालिन्य हेबो। जेउ कार्य को आपण सहजरे करि दे पारुथिले सेही कार्य करिबाकू बहु कष्ट हेबो और शेष रे आपणकू निराश हेबाकू पड़िबो। आपणकर बंधु माने आपणकू विरोध करिवे। प्रत्येक कार्य रे प्रतिबंधक साजिबे। आपण हताश होई पड़िबे। अर्थ क्षय हेबो। जहा करिवे ताहा भूल प्रमाणित मध्य हेबो। बहु मानसिक अशांति आपण भोगिबे। पेटरे विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि हेबो। धन कमी जिबा कारणरू परिवार मध्यरे आपणकू समस्ते घृणा करिवे। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति माने व्यवसाय क्षेत्र रे कर्मचारी माने आंदोलन करिवे और आपन ठारू दूरेई जिबे। आपणकू बहु हैरान रे पकाइबे। राशि चक्रर अष्टम राशि हेला बिच्छा राशि। एही मासरे आपणकू वरदान सदृश फल मिलिबो। आपणक आय पूर्वरु जहा थिला ताहा दुई गुण रे परिणत हेबो। यह किछि असंभव नुहे। आपणकर प्रत्येक कार्य रे सम्मान मिलिबो, प्रशंसा मिलिबो, शरीर रे शक्ति जागृत हेबो। जेउ कार्य करिबाकू चाहिबे तही रे आपणकू स्वाधीनता मिलिबो। पूर्वरु लागिथिबा शत्रु माने आपणक पराक्रम देखि भय रे आत्मगोपन करिवे। मानसिकता सक्रिय रहिबा द्वारा शक्ति वृद्धि हेबो। पारिवारिक शांति मध्य मिलिबो। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। आपणकर बल और पराक्रम वृद्धि हेबो। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति माने तांकर पूर्वर आय ठारू बहु अधिक लाभवान हेबे। चाकरी करुथिबा व्यक्ति माने सेमानकर पदोन्नति होई पारे किंबा उपरिस्थ ऑफिसरंकर अनुग्रहरु ऑफिसरंकर आगडाकरा होई जाई पारंती। यह किछि असंभव नुहे। राशि चक्रर नवम राशि हेला धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति दूरदृष्टि अभाव रहिबो। आगकू कौन करिवे किछि भाबी ठीक करि पारिबे नाही। किछि भाबिबा समय रे विभ्रांतिकर परिस्थिति उपजी पारे। अर्थ उपार्जन रे बाधा आसिबो। मथा विचलित हेबो। करुथिबा कार्य मान परिवर्तन करी अन्य कार्य करिबा को बाध्य हेबे। फल रे बहु अर्थ हानि हेबो। एही समय रे कौनसी व्यक्ति आपनको मीठा मीठा कथा कही भूल रास्ता को नहीं जाई पारंती। असावधानता हेले आपणकर भात हांडी से माने भांगी देबे। यह किछि बड़ कथा नुहे। जानुआरी मासर 28 तारिख परे किछिटा शुभ फल मिलिबो। जे कोनोसी उपाय रे हेउ आपणकर अर्थ प्राप्ति हेबो ही हेबो। आय व्यय प्रायत समान रहिबो। चक्रांतकारी व्यक्ति माने सेमानकर चक्रांत रे फेल मारी आपणकर शरणापन्न हेबे। आपण सतर्क होई जांतु। पूर्वरु आपणकर थिबा चक्षु और नासा कर्ण पीड़ारु आपणको मुक्ति मिलिबो। जेउ मानक सह भूल बुझामणारु शत्रुता तथा विरोधता देखा देइथिला सेमाने ठीक केउटा बुझी पारी आपणको सहयोग करिवे। तथापि आपण सतर्कता अवलंबन करंतु। केही आपणको भूल बाटे रे परिचालित कराई देई आपणको विपद रे पकाई देई पारंती। राशि चक्रर दशम राशि हेला मकर राशि।
ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବା ହେତୁ ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କଣ ଗୋଟାଏ ଆଗକୁ ହେବ ବୋଲି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଜାତ ହେବ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସର୍ବଦା ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭଜି ହେଉଥିବେ। ଯାହାକି ଆଗକୁ ଚାହିଁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମୟେ ସମୟେ ମନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ନେଇ ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ସର୍ବଦା ଶୂନ ରହିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ତଥାପି ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କିଛି କମ ମିଳିବ। ପୂଜା ପାଠରେ ମନ ବଳିବ। ମନରେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକ ଚକ୍ଷୁରେ ସମ୍ମାନୀୟ ହେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ସମୟ ସମୟେ ଆପଣ କଣ କରିବେ କଣ ନ କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଠିକ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବେ ତେବେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ରାଶି ଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଅର୍ଥ ହାନି ହେବାର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ କାହାରି ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ କାହାରି କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ। ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କେ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ। ଶେଷରେ ହତାଶ ହେବେ। ବହୁ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। କରଜଦାତାଙ୍କ ଚାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିପାରନ୍ତି। ଶରୀର ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ମଥା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ସେଇଠାରେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଳି ନଥିବ ସେଇଠାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳି କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯିବେ। ଆପଣ ବିପଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ମିଠା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ରାଶି ଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଏହି ମକର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ବହୁ ଦିନରୁ ଯେଉଁ କାମକୁ ଆପଣ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଏବେ ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଅଚାନକ ହେବ। ଆଶା ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନ ସକାଶେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଓ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣମାନ ଅତି ସହଜରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯେପରି ଲଟେରୀ ଓ ଜୁଆରୁ ଅର୍ଥ ମିଳେ ସେହିପରି ବହୁ ଧନର ମାଲିକ ଆପଣ ହେବେ। ବହୁ କଷ୍ଟ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ସେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସତ୍ ପଥରେ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଫୁଟେ ନାହିଁ। ଏହି ଗଲା ମକର ମାସରେ ତୁଳା ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଗୋଟି ରାଶିର
ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।